So, may the name of God be glorified. ಕರ್ತನ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ಳಲಿ. It's a great joy, right? It's a great feeling when I spend early morning time listening to the songs, listening to the message, and really good vibes, good spirit within the youth, which is very required. So I just want to share that I'm very delighted to be here. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಡಿದಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I know that I look like a stranger here, and so let me introduce as part of courtesy. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. My name is Victor. I know there is an introduction formally made here. I'm brought up here in Karnataka. I belong to Kerala, and different parts of Karnataka is brought up, and I finished my graduation and education here in ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕ್ಟರ್. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವನು. ಅದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. To be precise, I am brought up just near the foothills of the Sahyadri Mountains. ನಾನು ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯ ಆ ಒಂದು ತಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Which means that I actually know Kannada. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ I know Kannada. I am brought up in Karnataka. When I speak, I find it difficult to find out some Kannada words. That's the reason I am going to speak in English. I think I'm actually delighted. I don't know how to say that because one is I'm coming to Shillong for so many years. Second, it was good to see many uncle his assembly. This is something that's God's assembly, and the way they have brought it up with the hard work behind it. And the most important one is to stand beside this man, Simon Uncle. So I've seen him maybe 2 decades before and seen him after that. So really emotional and ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೈಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So it was just a small kid, something of this style, grown up. So it gives a lot of staging to us as youth to see people like Simon Uncle who is still sticking on to the Lord's ministry, doing their work hard for the sake of God and for His kingly coming, for His heavenly kingdom in Karnataka. ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಡ್ಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಮಗ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಾನು ಸೈಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. I think the theme is run for glory. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥರ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಓಡಿರಿ. And we heard from Benjamin's message. He touched upon what is the present situation. He did mention about the last generation, and he was explaining about that. He explained more about how the youths are exploited in the country, how the youths have to survive in this most vulnerable and exploited world around us.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆನೆಯವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. So, can somebody say where is this, which is the verse that refers to run for glory? ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಓಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? So, can somebody quickly read that for me? ಯಾರಾದರೂ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇ ಕೊನೆಯಿಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವರಂತೆ ನೀವು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ ಓಡಿರಿ. Yeah, thank you. So, we read that. I'm not getting into deeper, that's not my subject, but yes, that's the theme, and the couple of topics that I want to share here is related to this theme. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So he talks about running. It is referring to athlete, right? You are running in a race. So there are so many things that when you are part of the competition and your aim is to get that prize, there is so much of things in the background, so much of things that is required to win that race or run that race. ನಡುವಾಗ ಓಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಓಡುವುದು, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. And one of the few things, if you understand, now I'm sure, like each one of you have participated in various competitions, right? In school, in your college, wherever you are in your society, so you definitely understand. So at least for the athletic, for track events, you've got to have trained muscles, toned muscles. You need to have nutrition food. You need to have that determination. You need to have that mindset not to give up. Get across any obstacles. Even someone punches you in a running race, you're not going to waste your time there and look at them, right? You're going to continue your running, right? These are the requirements that one athlete requires. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೃಢಕಾಯ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಓಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ. So when it is written in Corinthians, so it means that it's not for a normal athlete, right? It is something referring to God's children or the reader who is trying to read the scripture from the Bible, right? So it is talking about the spiritual grace, right? ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. So when I was meditating, when I was thinking about what subjects to choose, when the organizers had approached me, so there are a couple of things which I also feel that is required in your race as a spiritual person. Certain requirements in your race as a believer in Christ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ
you're running for the glory, run for glory. I think a couple of things which is really, really important as a believer in Christ is your personal relationship with Christ, right? And we'll talk more about that personal relationship with Christ and tasting who the God is, right? Which is in the ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So how I want to plan my sessions is like I got 3 sessions today and tomorrow. So the first 2 sessions I intend, God willing, to talk more on the personal relationship with Christ, and the third session would be more towards tasting the God, right, and to see if He's good or not. And then I will conclude because on the demands of the organizers on why do we really need to worship God as youths, what is the importance of it, what is our responsibility in the church as youths to worship God. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈಗ 3 ಸೆಷನ್ಗಳಿವೆ. ಆ 3 ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಓಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವಾದ ಕೊನೆಯ ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹೇಗೆ ಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಸಭೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದಲ್ಲಿ. Before I start off with the topic for the day, I want you to note down a particular verse in the New Testament, 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. Just note it down, and I would request if you can read that in the evening today before you go to sleep. See if you can meditate upon that, and we can talk about it maybe tomorrow. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋಥೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. 1 ತಿಮೋಥೆ 4:12 ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. I would request not only 12, read it up to the end, that is up to the 16th verse of the 4th chapter. ಅಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನದ ವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. So you're all youth, and this is a youth retreat, and we always know, because I have gone through that age, Uncle has gone through that age, everyone, most of the elder believers have passed through that age. So youth is something that everyone wants to point their index finger. Everyone looks at the youth and they worry about it. ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. When you are youth, you feel like the whole world is hating, right? ನೀವು ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ. In your house, it starts with your parents. Looks as if they are controlling you, like robots. And then you go into the society, the neighbors control you. You go to the school or college, your principal and teachers control you. The government, the president and prime minister is also worried about the youth of the nation, right? So everyone is pointing, even the companies are worried about the youth. They want new advertisements, new applications, mobile applications, web applications to entice you and get more businesses. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಂತರ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. So, but why it is important for us to gather today here is because this age is a particular type of an age where we have a lot of strength, a lot of and the caliber to analyze various things. That is the age of this, right? The youth, and that's the best time that you can train yourself as an individual, or for your education or your whatever it is. This is the best time to train somebody and get them to achieve their aim. ಯಾಕೆ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಈ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯವನ ಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇಡುವಾಗ ಅವರು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯವನ ಪ್ರಾಯ. So I just wanted to give a context to this message to understand and relate. And also I just need to give a short disclaimer that I've never been a preacher. I speak through my experiences, never been trained theologically, but I'm thankful to God that He's been using in this manner. And should there be anything that you feel is not appropriate as per the teachings and doctrine of Christ, please do not hesitate to stop me and question me. ಅನುಭವ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. So what is it all about relationship? What do you understand by relationship? Then we'll come to the personal relationship with Christ later. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂತರ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? Yeah, I want this to be more interactive, not that one-sided. Like I believe we both speak and just listen. No. ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. There's no right and wrong answer. Whatever you think is relationship. ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಂಧ. So for the next question, I'll start pointing, and because I don't know the names, so I'll ask some of you to get up and answer. All right. Okay. So if we are talking about relationship, we all understand, right? In a simple way, if I am related, let's say I'm related to my father, right? So he's a biological father. I'm related to my parents as father and mother. So I am a son for their relationship. So there is something, a common ground for us to stand on the same page and say that we have, something similarities, and we try to relate. It could be a father and son, it could be a brother or sister, it could be a classmate, many things. ಸಂಬಂಧ ಇರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವೇ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. You see n number of relationships in the world, right? Like
If you're a computer science student or something, you have something called as relationship database, right? RDBMS. And then you have a doctor and patient relationship. So you have the citizen and the minister's relationship. So, I mean, there's so much of relationships around. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. But there is something behind this personal relationship with Christ, right? It seems to be very special. It seems to be something very beautiful and wonderful. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. So the starting word itself says personal, right? The relationship starts with personal, which means that there is so much of intimate relationship. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ್ನುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಡನಾಟದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yeah. So when we are talking about personal relationship with Christ, let me ask you this: do I really have one? Can you ask yourself? Do I really have one? ನಾವು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನಾ? Am I aware of it? Do I know what this personal relationship with Christ is? Am I aware of it? Am I top of it? Am I engaged with it daily? ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನಾ, ಗಮನ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So I want you all to introspect when I'm speaking. Just take it for you, okay? Whenever something comes up in the message, take it for yourselves. Keep questioning yourself. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ, ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. I understand that this is a mixed group. There are people who have believed Jesus Christ, accepted Him as His personal Savior, and obeyed the waters of baptism. There are few who have not accepted, and few who have accepted not taking baptism. So I understand there's a mixed group here. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡಂತ ಗುಂಪಿನವರಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. So let me ask, even though there are different mixtures of people here, let me ask this: brother, how is your relationship with Christ? What is your answer? I mean, you can keep it with you. You want to say it here, or like sister, how is your relationship today with Christ? Right? So for a minute, ask yourself. Imagine that I'm asking you, hey brother, how is your relationship with Christ today? How is it going on? ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸಹೋದರ, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ? ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. By saying that I am a believer in Christ, by attending all the Sunday worships, by attending all the Bible classes, does that mean I am having a good relationship with Christ? ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ನಡೆಯುವಂಥ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು,
ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತ Yes? No? ಇಲ್ಲ. Okay. So, yeah, I mean, keep asking yourself, okay? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆಯಾ? And let me quickly go because the time doesn't wait for us. In the management studies or in the corporate, it, like even in school, when you have to learn a particular topic, you want to break it, right? So there are different tools, there are different methods, so that you simplify that and you understand it, right? So we are going to do one of those, methodology here to understand what is this personal relationship with Christ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿಯೋ 4 ಭಾಗ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. So there is something called as 5 W's and an H. Does anyone know 5 W's and an H? ನಾವು 5 W Hಗಳು ಒಂದು H, right? 5 W 1 H. So what is it? What, why, where, why, Yeah. how. These days youth, you can't ask any questions because they just know the answer. Tip of the fingers, right? ಇವತ್ತಿನ ಯವನಸನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬರಡ ತುದಿಯ ಉತ್ತರ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. Yeah. So, all right. So, to understand the personal relationship with Christ, let's break it into what, why, when, who, where, and how. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ, ಹೂ, ವೆನ್, ವೈ ಆರ್ ವಾಟ್, ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಹೌ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. So, let's first look at what part of the personal relationship with Christ, the what part. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಟ್, ಏನು, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. So, does anyone want to take a chance? What is personal relationship with Christ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನು? No? I'll learn the names first and in the next session I'll start calling out the names. Okay, so when we look at the what part of what is personal relationship with Christ, the first thing that we want to understand is it is personal. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ. It is not public and it is a close-knitted relationship and it is very, very intimate relationship. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. So this is very personal in the sense that even my father will not know what is my personal relationship with Christ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಎಂದು. And the second thing that we see here in what part is you require 2 parties to have this personal relationship, right? Any relationship requires 2 persons. So here, with personal relationship with Christ, we need 2 persons. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ
ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So the person in the sense, I am one. The second is Christ. So Christ, is he a person? ಒಂದು ನಾನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ. Do you all agree that he is a person? ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? Yeah. So the Bible talks about it, that he is a person. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ. And if he is not a person, how do I get into a relationship, right? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ? Because I can't say that I'm related. I have a relationship with this laptop, or I can't say I have a relationship with my mobile or this mic, right? Because it is not a person. ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. So the first thing that we need to appreciate and understand and accept is that Jesus Christ is a person, and we understand that all in the Trinity, right? The God the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit, all three are persons. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರೈಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು, ಮಗನಾದಂಥ ದೇವರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವರೇ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನು. So one is you understand he is a person, therefore you are having a relationship with Christ, right? ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. He is not an imaginary stuff or an energy or a shakti or a material or anything of that sort, right? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. But he is a person, and therefore we relate with him. ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗುತ್ತೇವೆ. So that was more about the what part of it, and I will give a reference from the Gospel of John, chapter 15, verse 15. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಯಜಮಾನನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. So I just want to only highlight that line where it says, I have called you friends. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. So it's like God wants to call you friend. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಕರೆಯಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. So we'll not delve more into it. We move next to the who part of the personal relationship with Christ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮಾತು ವಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೂ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. And I will definitely refer to this verse once again where he says that he wants to call us as his friends. ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಅದರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. And so in the who part of personal relationship with Christ, it's obvious we refer to that. It's me and Christ. So for Donald, it is Donald and Christ, right? For you, sister, it is you and Christ. So for each one of us, we at the same time are enjoying the relationship with Christ.
ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ, ಸಹೋದರಿ ನಿನಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ, ಹೀಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. So, and this personal relationship with Christ doesn't happen in isolation or loneliness, right? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. So, I think if we can turn to Jeremiah chapter 23 verse 24, it says, "Can anyone hide himself in secret places? So I shall not see him, says the Lord." ಎರಡನೆಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಯಾವನಾದರೂ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಾನೆ, ನಾನು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನಲ್ಲವೇ. So in this relationship, like for example, let's say, okay, my father, my parents, right? So I have a relationship with them. In that relationship, I think I can go to some planet or some far distance and hide from them, and I will not be connected to them, right? ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But the speciality of personal relationship with Christ is that there is no place to hide. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Why is this happening? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ? That is a speciality, and why is this happening with Jesus Christ? Why can't we hide? ಅದು ವಿಶೇಷತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? Now I know answers. I give you a chance. ಓಕೆ, ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? Yeah. What is omnipresent? Huh? Omnipresent. ಆತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. I'm looking for another thing. That is also the explanation. What else? ಅದು ಸರಿ. ಬೇರೆ ಉತ್ತರ? Jesus Christ is God Himself. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ He's a creator. He has created this whole universe. ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And the most important thing as a believer in Christ, one, we understood that we have to accept Him as a person. Now we need to accept and understand and recognize that He is God. He is mighty, He is powerful, He is a creator of this whole universe. Right? ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. And have you heard this name Emmanuel? ನೀವು ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್. What does that mean? ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? God is with us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. So if I go 100 meters down the sea, is He there? ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಇರ್ತಾನ? Yes. ಹೌದಾ? If I go to stratosphere, will He be there? Yeah. Okay, so He's Emmanuel. He is with me. If I go to Ireland or if I go to Saudi Arabia, will He be with me in Saudi Arabia? ನಾನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ್ರು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾನ?
ಹೌದು. He's a creator. God is only, omniscient, and he has to be at every place at the same time. ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಇರಲೇಬೇಕು. Now, let's say, for example, I got a sister. I'm the only child, by the way. So let's say, assume, it's good to assume. So I have a sister. So she's, let's say, I'm in US and she's in India. In today's modern world, I can at least, use some applications, Zoom and all that stuff, and see her, but I can't be with her as a person in flesh, right? ಈಗ ತಂಗಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಕೊಡೋಣ. ನಮಗೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರೊಂದೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Another speciality of personal relationship with Christ is that you can be with your Christ, your God, in person at any place. Now, the first question that will rise in your mind is, He is not in His flesh, right? ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇರುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆತನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, He's always with us. That's a comforting thing, that anywhere I go, He's always with us. He talks to us, I talk to Him. He's not in the flesh because He is God, right? ಆತನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. And another speciality of who he is talking about, the main character, that is God, right? It's not about me, but more to do with God. So the best part of personal relationship with Christ is that I really need not climb 1,000 steps on this hot sun rock to meet my God. I need not spend good amount of money and go to another land to attend that whatever offerings or sacrifice, or go to a shrine, or go through another human being to meet my God, right? That is the speciality here. Here it is directly, you are directly connected. You are not connected through a priest, you are not connected through a mullah, you are not connected through the elder of the church. You are directly connected to your God. That is the speciality of your personal relationship with Christ. ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1000 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So best encouraging words I just want to give. You can just note it down if you're interested. Joshua, book of Joshua, chapter 1, verse 9. I'll read it out. Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. ಯೆಹೋಶುವನ ಗ್ರಂಥ 1:9 ವಚನ,
ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗುವದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. These are my favorite words. I'm sharing it with you. You can use it in your hard times, your troubled times in your life ahead. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆದರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So, if you, let's bear and let's look at the when part of personal relationship with Christ. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ. ಈಗ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. So, when I was born, when my mom delivered me in the hospital, I think that was the time that I started my relationship with my mom. She as my mother and I as her son, right? ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಬೆಳೆಯಿತು. ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಮಗನಾದನು, ಆಕೆ ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. So with my wife, her name is Grace. So when I say that I'm related to her as a husband, it happened the moment we got married, right? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗ್ರೇಸ್. ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ, ಆಕೆ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿವಾಹವಾದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ. So when did you start to have personal relationship with Christ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೇವೆಯೋ ಆವಾಗಲಿಂದ. ಸರಿಯಾ? ಸತ್ಯವಾದ? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ? When you are born again. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. Anything else? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ? No. So both are right in all sense, because you have to believe to be born again. ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಉತ್ತರವೇ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. So you start to have a personal relationship with Christ the moment you receive Jesus Christ as your personal Savior. ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಾಗಿ ಆತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದುವವರಾಗುತ್ತೀರಿ. So it is true, as brother said, born again. You were born there as a believer in Christ. You are born again, right? ಹೊಸದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೇ ಅದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಾರಂಭ. And in all your testimonies you would have heard, and in your own testimonies you would have said, in the church you would have said, I received Jesus Christ as my personal Savior. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತೇಳಿ, ನಾನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. You don't say that it is through the priest or through the elder, through my father I receive you. Say that. ನಾನು ಪಾತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. So I don't know how everyone sees that process of being born again, or when you say that I received Jesus Christ as your Savior. But for me, it is one of the daring steps that individual takes. It is the most courageous act on the face of this world. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. I've served my country through Indian Navy for 10 years. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾನೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. It's out in the media, they bring it out. These are they sacrifice their life, they are courageous, they are brave, everything about the armed forces. ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. It is true. ಅದು ನಿಜವೇ. But then, we are working, we get salary, we do it out of devotion, we do it because it's our job, most of us, and there is also a lot of patriotism behind it. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. And the most of the activities you do requires a lot of bravery, a lot of courageous, and the mindset of not giving up. ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಂತ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ನೌಕಾನೆಲೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And these are all dangerous things that these armed forces people do out there. But I still consider, honestly, that when a person says that he received Jesus Christ as his personal Savior, that particular act is the most courageous one. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನೌಕಾದಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನೌಕಾದಳದ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Why do you think I'm saying all this? ನೀವು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮೀಯಿಸ್ತೀರಿ? Receive Jesus Christ, I'm standing here, there is shelter, there is no danger, no bomb, nothing. ನಾನು there is no dangerous thing. I say I receive Jesus Christ as my personal Savior. What is the thing? Why a lot of courageous, being brave to decide that? ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆತನ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಬಂತು? ಏನಾದ್ರು ಊಹಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ? So what is the dangerous thing? Hell. No, believing in Christ is at least promising you to go to heaven. So what is the dangerous thing then? You are rescued from hell, so you need to be more safe. ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನರಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? I'm talking about the process of believing in Christ and accepting Him. The most daring step one can take. Like you have believed in Christ, I consider that as the most courageous thing of you to, and the daring step that you have taken to receive. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? As a person.
Separate from? Gentiles. Separating from Gentiles. Yeah. ಅನ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. Yeah. See, the moment you say that you are a believer in Christ, and when you consider yourself as a child of God, and when you start your personal relationship with Christ, you are not going to enjoy what the world is going to offer, right? You will never be considered in a pub. You can't go to the pub also. You can't enjoy with other friends with foreign languages. They will start pushing you separate, pushing you outside from your group. So. ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ಯರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಾಗ್ತೀರಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. Does the Bible say that if you believe in me, you will enjoy, the world will support you, you will enjoy your life like anything, you will get, like 5-floor house or whatever it is. Does the Bible say that? ಎಷ್ಟು ನಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ 5 ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರ. But still you decided to follow him, you still decided to accept him. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. If you are a believer in Christ, you are going to, it is 100% that it is going to be a tough life. It is going to be a lot of troubles, a lot of sufferings, a lot of challenges that you will face if you decide to believe in Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಸಮಯ, ವಿರೋಧಕರ ಸಮಯ, ಜನರು, ಕುಟುಂಬದವರು, ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. I sound like a person who truly demotivates, right? I should not be saying this here, right? We are supposed to say you should receive Jesus Christ as your Savior, but I sound like no, a lot of problems there, right? So what I'm trying to bring out is that's the reason that you need to be courageous, you need to be brave. You just simply don't say that I follow Jesus Christ, I believe in Jesus Christ, just because somebody asks you to, no. Just because your father is believing, no. Just because it's a force from the elder, no. It's your personal decision, personal Savior, personal relationship with Christ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಧೈರ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೇ, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ. ಅದನ್ನ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇಂಥವ್ರ ಅಂಗೀಕಾರ ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. So, which means that you need to be very careful. You've got to be really serious when you accept Jesus Christ as your Savior. Because why I'm saying this is I have the opportunity to meet a lot of youngsters, talk to them, look at a lot of other cases where they are backsliding, going away. That is because that there was no seriousness when they said that they accepted Jesus as their personal Savior. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಇದ್ದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
see who can tell this verbatim or by heart. John Gospel, chapter 1, verse 12. ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬಾಯ್ಪಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಹಾನ 1:12. This is really awesome. Earlier I was struggling for one or two to answer, but this seems to be the whole group answering the question. Yes. This is great. Yeah. So, whoever believed in his name, he gave them. Right? Right to become the ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. So, it is not just sufferings, troubles if you believe Jesus Christ as your personal Savior, but there are so many gifts that you get once you believe Jesus Christ as your Savior, right? That's itself is a great topic. You can go days to day talking about the gifts, promises and privileges, right? ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ಆತ ನಂಬಿದಾಗ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Can somebody say what are the gifts that we have once you become the child of God? ದೇವರ ಮಗುವಾದರೆ ನಮಗೇನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿವೆ, ಏನೇನು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನಗಳಿವೆ? Somebody ಹೇಳಿ. ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನೇನು? So eternal life, eternal love, eternal salvation. Your salvation is protected, free of cost, right? Everything is free of cost. All your gifts are for eternity, not even temporary. ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So if the government gives you 1 lakh rupees of gift voucher or something like that, it's time based, right? The Amazon gift voucher is all, it's got validity, right? Or the medals that I have received, or anyone, some of you have received a lot of prizes and all, it's there, stuck in one corner, right? But this is for eternity. That's the speciality of the gift of God. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಡೆಯುವಂತೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಗದಿತ ಆ ವೋಚರ್ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ನಿತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆ. So, and in relationship, there's so much type of relationship that we get with Jesus Christ. What are those? Father and child, right? As a friend, as a brother, as a master, as a good shepherd, right? This kind of things that you're getting for free. It's nothing that you have to do. It's nothing that you have to beat yourself or give the amount of gold of your own weight to please God that you love me, or have relationship for eternity. You did that to believe in Christ? ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವಾಗ, ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆತನ ಮಗನಾಗುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ನಾನು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So that is the speciality of Christ, right? ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. And we will definitely in the next session we will continue from here as to understand what to do with this father and son relationship. You are my friend, you are my shepherd. How does that matter for me as
what I was questioning myself. ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. So, thanks for your patience listening, and we'll continue the next. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. May God bless each one of us, and thank you. ಜಯ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು.